Okay, ma. Next unit 3, we will see the unit 3 measures of dispersion or deviation. Okay, dispersion or spread is a degree of scatter or variation of the variables about a central value. சரி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்து டிஸ்பர்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி ஆஃப் த ஸ்கேட்டர் ஆர் வேரியேஷன் ஆஃப் த வேரியபிள் அபவுட் a central value. Okay, the dispersion is measure of the variation of the items. Okay, the degree to which numerical data tends to spread about an average value is called a variation சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. சரி இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் வேல்யூ இஸ் கால்ட் த வேரியேஷன் ஆர் டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் தி டேட்டா. ஓகே, ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் மெஷரிங் டிஸ்பர்ஷன். மெயின் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the major objects of measuring dispersion are as follows. To determine the reliability of an average, to serve as a basis for the control of variability, to compare two or more series with regard to the variability, to facilitate the use of the other statistical measures. சரி நம்ம என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து கண்ட்ரோல் ஆஃப் வேரியபிலிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொன்று எதை டு கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தா டூ ஆர் மோர் சீரிஸ் வித் ரிகார்ட் டு தி வேரியபிலிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டு ஃபெசிலிட்டேட் த யூஸ் ஆஃப் தி அதர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெஷர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. The properties of the good measure of dispersion. The property of a good measure of dispersion are as follow. It should be richly defined. It should be based on all the observations of the series. It should be capable of further algebraic treatment. It should be easy to calculate and simple to follow. It should not be affected by the frustrations of sampling. Range is the simplest possible measure of dispersion. It is a rough measure of dispersion because it is affected by extreme values சொல்லியிருக்காங்க. இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஃப் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ரேஞ்ச் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க சிம்பிளஸ்ட் பாசிபிள் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன். இட் இஸ் a rough measure of dispersion because it is affected by extreme value. இது வந்து எதை அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, definition. It is defined as a difference between the highest and the lowest value of the variable in a series சொல்லியிருக்காங்க. இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த highest value and the lowest value of the variable in a series சொல்லியிருக்காங்க. The range equal to largest value minus smallest value சொல்லியிருக்காங்க. Formula range equal to L minus S. Sometimes the purpose of the comparison the relative measure of range is calculated. If the range is divided by the sum of the extreme values, the resulting figure is called the ratio of the range or ratio of the coefficient of the scatter or the coefficient of range. Coefficient of range that is equal to coefficient of the scatter that is equal to ratio of the range that is equal to relative measure of range. Coefficient of range that is equal to largest value minus smallest value divided by largest value plus smallest value. Formula the coefficient of range that is equal to L minus S divided by L plus S. The range is a crude measure of variability as it is affected by the extreme values, but the coefficient of range is a better measure and it is used to compare the range of two series சொல்லியிருக்காங்க. அந்த டூ சீரீஸ் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூன்ற சீரீஸும் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ சீரீஸை வந்து கம்பேர் பண்ணுறதா உனக்கு வந்து ரேஞ்சு சொல்லியிருக்காங்க. த லொக்கேஷன் ஆஃப் ரேஞ்ச் இன் இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் அவுட் த ரேஞ்ச் அண்ட் த கோஷன்ட் ஆஃப் த ரேஞ்ச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் டேட்டா 60, 50, 85, 90, 70, 40, 110, 130, 120, 100. Solution the largest value that is equal to 130, smallest value 40. The R equal to L minus S that is equal to 130 minus 40 that is equal to 19 சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, the coefficient of range that is equal to L minus S that is equal to L plus S. Smallest value என்னமா இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் வேல்யூனா நமக்கு 130 ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 40. அப்போ 130 minus 40 divided by 130 plus 40 90 divided by 130 that is equal to 0.529. இது இண்டிவிஜுவல் சீரீஸில். நெக்ஸ்ட் வந்து ரேஞ்ச் வந்து டிஸ்க்ரீட் சீரீஸில் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். சரியா, ஃபைண்ட் அவுட் த ரேஞ்ச் அண்ட் த கோஷன்ட் ஆஃப் த ரேஞ்ச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்.
ஓகே, நம்ம கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, எஃப் கொடுத்துருக்காங்க. 5 6 7 9 12 13 14 15 கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரீக்வன்சி 10 13 22 30 20 18 15 11 கொடுத்துருக்காங்க. சொல்யூஷன் இதில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க 15, ஆனால் மினிமம் வேல்யூ எக்ஸிஸ் 5. the range L equal to L minus S. L minus S that is equal to 15 minus 5 that is equal to 10. Coefficient of range that is equal to L minus S divided by L plus S that is equal to 15 minus 5 divided by 15 plus 5. Okay va. நம்ம கொடுத்துருக்கோம் coefficient of range that is equal to L minus S divided by L plus S that is equal to 15 minus 5 divided by 15 plus 5. 10 divided by 20 that is equal to 0.5. Coefficient of range that is equal to 10 divided by 20 that is equal to 0.5. Location of range in class interval. இதே வந்து கண்டினியூஸ் சீரீஸில் எப்படி ஃபைண்ட் அப் பண்ணும் அப்படின்றது பார்க்கலாம். சரி, நம்ம கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க. சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 15 கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா 3 7 10 6 4. சரியா, இதில் நமக்கு என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க, ஃபைண்ட் த ரேஞ்ச் அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, சரி, டேபிளில் என்னம்மா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஓகே, சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50. இதில் மிட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். அந்த மிட் வேல்யூ வந்து எப்படி ஃபைண்ட் அப் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா 0 + 10 divided by 2 that is equal to 5. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சைஸ் ரெண்டு சைஸும் வந்து ஆட் பண்ணும். லோயர் லிமிட்டு அப்பர் லிமிட்டு. லோயர் லிமிட்டுன்றது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது 10 அப்பர் லிமிட் பார்த்தா 20 10 + 20 divided by 2 போட்டிங்கன்னா நம்ம அது 15. தேர்ட் வேல்யூ பாருங்கள். இந்த கொடுத்துருக்க அந்த சைஸு நீங்கள் ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணி டிவைட் பை 2 போடுறது தான் உனக்கு வந்து மிட் வேல்யூ. 20 + 30 divided by 2 போட்டிங்கன்னா 25. 30 + 40 divided by 2 போட்டிங்கன்னா 35. 40 + 50 divided by 2 போட்டிங்கன்னா 45. ஃப்ரீக்வன்சி 3 7 10 6 4. நமக்கு இந்த மாதிரி ரேஞ்ச் ஃபைண்ட் அப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரேஞ்சோட ஃபார்முலா நமக்கு லார்ஜஸ்ட் ஐட்டம் மைனஸ் smallest item. Okay, largest value minus smallest value. 45 minus 5 that is equal to 40. Next வந்து coefficient of range that is equal to largest item minus smallest item divided by largest item plus smallest item that is equal to இப்போ நமக்கு 45 minus 5 divided by இப்போ largest value நமக்கு 45, smallest item வந்து 5. அதே மாதிரி largest item வந்து 45, smallest item 5. 45 minus 5 divided by 45 plus 5. 40 divided by 50 போட்டிங்கன்னா 0.8. நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன். மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷனில் என்னென்ன கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து ரேஞ்ச், நெக்ஸ்ட்டு குவார்ட்டர் டிவிஷன் 2 டாபிக் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு மீன் டிவிஷன், நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன், நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கியூனஸ், நெக்ஸ்ட்டு வேரியன்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். சரியா, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனில் என்னமா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
Corley Pearson introduced the concept of standard deviation in 1893. It is the most important measure of dispersion and it's widely used in many statistical formula. It is also called a root mean square deviation or mean error or mean square error. It provides accurate result. Definitely, it is defined as a positive square root of the arithmetic mean of the squares of the deviation, so to சொல்லியிருக்காங்க, of the given observation from the arithmetic mean. It is represented by the Greek letter sigma சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, நம்ம சொல்லியிருக்கேன், it is defined as a positive square root of the arithmetic mean சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க, of the squares of the deviations of the given observation from the arithmetic mean சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. It is represented by the Greek letter. It is defined as a positive square root of the arithmetic mean of the squares of the deviation of the given observation from the arithmetic mean சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. It is represented by the Greek letter sigma சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் என்னம்மா சொல்லுவாங்க, நமக்கு சிக்மான்ட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா த கேல்குலேஷன் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் இன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்சர்வேஷன். சரியா, இது நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷனில் நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது. சரியா, இப்போ டைரக்ட் மெத்தட் டிவியேஷன் டேக்கன் ஃப்ரம் ஆக்சுவல் மீன், இன்னொன்று ஷார்ட்கட் மெத்தட் டிவியேஷன் டேக்கன் ஃப்ரம் த அசியூம்டு மீன். ஒன்று வந்து ஆக்சுவல் மீன் வேல்யூலேருந்து நம்ம எக்ஸ் பார் கேல்குலேட் பண்ணி அதுலேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணுறது, ஒன்று ஆக்சுவல் மீன். இன்னொன்று நம்ம டிவியேஷன் டேக்கன் நாமளாக ஒரு வேல்யூ வந்து ரியல் வேல்யூ ஏதாச்சும் நாமளாக அசியூம் பண்ணி எடுக்கிறது, டைரக்ட் மெத்தட். Step 1, find out the actual mean of the series x bar. Point 2, step 2, find out the deviation of the each value from the mean x minus x bar. Square of the deviation of the each value and take the total of the square deviations, summation x minus x bar whole square. டைரக்ட் மெத்தடில் என்னமா கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டெப் 1 பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் த ஆக்சுவல் மீன் ஆஃப் த சீரீஸ் எக்ஸ் பார்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சரியா, நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் 2 பார்த்தீங்கன்னா என்னமா கொடுத்துருக்காங்க, ஃபைண்ட் அவுட் த டிவியேஷன் ஆஃப் த ஈச் வேல்யூ ஃப்ரம் த மீன் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க, எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார். நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கால் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அதுதான் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க டைரக்ட் மெத்தடில். ஓகே, த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிவிஷன் ஆஃப் த ஈச் வேல்யூ அண்ட் டேக் த டோட்டல் ஆஃப் த ஸ்கொயர் டிவிஷன் சமேஷன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார். Divide the total by the number of the observation summation x minus x bar whole square divided by n. சரி, அது ஃபோர்த் கோலமாக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேவா, ஃபைண்ட் அவுட் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ரூட் ஆஃப் சம்மேஷன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கேபிட்டல் என் ஆர் அதர்வைஸ் ரூட் ஆஃப் சம்மேஷன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் மைனஸ் 1. சரியா, ஓகேம்மா, என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்க, கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க. த ஃபாலோயிங் டேட்டா தி ஹைட் ஆஃப் த 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. கால்குலேட் த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அதோட வேல்யூஸ் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 60, 60, 61, 62, 63, 63, 63, 64, 64, 70 கொடுத்துருக்காங்க. சொல்யூஷன். ஸ்டெப் 1,
ஃபைண்ட் அவுட் த மீன் எக்ஸ் பார்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம எக்ஸ் பார் கேல்குலேட் பண்ணணும். சரி, இண்டிவிஜுவல் சீரிஸ் அத்மெட்டிக் மீன் எக்ஸ் பார் நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும், நம்ம எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் எக்ஸ் டிவைடட் பை என். ஓகேவா? சரியா? நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபைண்ட் அவுட் தி டிவியேஷன் ஆஃப் தி ஈச் வேல்யூ ஃப்ரம் த மீன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார். இப்போ அந்த எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ வச்சுட்டு கொடுத்துருக்க அந்த எக்ஸ் வேல்யூ எல்லாம் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே வரணும். அதுதான் நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார். Third point, square of the deviation of the each value and take the total of the squared deviation x minus x bar whole square and then summation x minus x bar whole square ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? என்ன கொடுத்துருக்காங்க, height in inches xன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. 60, 60, 61, 62, 63, 63, 63, 64, 64, 70. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் பார். எக்ஸ் பார் நம்ம எப்படிமா கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகேம்மா, இந்த எக்ஸ் பார் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ் பார் ஈக்குவாலிட்டி நமக்கு சம்மேஷன் எக்ஸ் டிவைடட் பை என். சரியா? எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ நமக்கு சம்மேஷன் எக்ஸ் டிவைடட் பை என். சரியா? அப்போ சம்மேஷன் எக்ஸ் டிவைடட் பை என்னன்னா, இந்த டோட்டல் வேல்யூ டிவைடட் பை 10 போட்டிங்கன்னா என்னம்மா வரும், நமக்கு 630. 630 டிவைடட் பை என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10. இப்போ எவ்வளோமா வரும், நமக்கு 63 வருமா? அதுதான் உனக்கு வந்து எக்ஸ் பார். ஓகேவா? எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு 63. அப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கொடுத்துருக்குற அந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இதில் சப்ராக்ட் பண்ணி எழுத போகிறோம். 60 மைனஸ் எக்ஸ் பாரோடது என்ன, நமக்கு 63. அப்போ எக்ஸ்ன்றது 60. அந்த 18 இன்ச்சஸ் தான் உனக்கு வந்து எக்ஸ் பார் வந்து 63. இப்போது 60 மைனஸ் 60 மைனஸ் 3 60 மைனஸ் 63 மைனஸ் 3 61 மைனஸ் 63 வந்து நமக்கு -2 அது மாதிரி எல்லாம் போட்டுட்டேன்னா அது எக்ஸ் பார். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம். இப்போது இதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னான்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம 9 9 4 1 0 0 0 1 1 49. இப்போ என்னம்மா வருது உனக்கு 70. ஆட் பண்ணிங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வருது, நமக்கு 74. நெக்ஸ்ட்டு என்னம்மா கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு, இஃப் த சம் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன் இஸ் லெஸ் தென் 30 ஆச்சுன்னா, அப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனில் என்னோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் 30 இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் தட் இஸ் ஈக்குவல் சம்மேஷன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை n மைனஸ் 1. அதே வந்து n வந்து கிரேட்டர் தென் 30 இருந்துச்சுன்னா, லெஸ் தென் 30 இருந்துச்சுன்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் n யூஸ் n மைனஸ் 1. ஓகேவா? n மைனஸ் 1 நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சரியா? அதே வந்து கிரேட்டர் தென் 30 இருந்துச்சுன்னா கேபிட்டல் N நம்ம யூஸ் பண்ணணும். நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிற ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே நமக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து என்னோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் 30, நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து லெஸ் தென் 30 இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஃபார்முலா என்ன யூஸ் பண்ணணும் நம்ம அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் சம்மேஷன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை n மைனஸ் 1 லெஸ் தென் 30 இருந்துச்சுன்னா. அதே வந்து உனக்கு வந்து கிரேட்டர் தென் 30 இருந்துச்சு அப்படின்னா, கிரேட்டர் தென் 30 இருந்துச்சுன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் சம்மேஷன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கேபிட்டல் N நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சரியா? சரி, இப்போ நம்ம என்னம்மா சொல்லியிருக்காங்க, இஃப் த நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் இட்ஸ் லெஸ் தென் 30 இருந்துச்சுன்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப்
capital N, use n minus 1. That is, we take the number 1 less than and then divide. N equal to greater than 30 observation, n then equal to less than 30 observation சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு என் வந்து கிரேட்டர் தென் 30 இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபார்முலா என்ன, நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கேபிட்டல் என். அதே லெஸ் தென் 30 ரூட் ஆஃப் சமேஷன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் மைனஸ் 1 பிகாஸ் தி அப்சர்வேஷன் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ சமேஷன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ நமக்கு என்னமா தெரியும், நமக்கு சரியா, நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்னம்மா கொடுத்துருக்காங்க. சமேஷன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா என்னமா இருக்குது, நமக்கு டேபிள் காலமில் 74. ஓகேவா, அதுதான் அங்கே எழுதியிருக்கோம். ரூட் ஆஃப் 74 டிவைட் பை என். என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ். நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் என்னம்மா நமக்கு 10. 10 மைனஸ் 1 என்ன வரும் நமக்கு 9. ஓகேவா, இப்போ டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வந்திருக்கும் உனக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8.22 அது ரூட் ஆஃப்னு எடுத்திங்கன்னா. அப்போ that is equal to 2.86. Standard deviation that is equal to 2.86. சரிம்மா, என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்கட் மெத்தட் ஸ்டெப் 1. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபைண்டிங் த ஆக்சுவல் மீன் வி டேக் அசியூம்டு மீன் சொல்லியிருக்காங்க. இது இன்னொரு மெத்தட். இதே வந்து இன்டிஜர் சீரீஸில் இன்னொரு மெத்தடில் எப்படி போடலாம் ஷார்ட்கட் மெத்தடில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபைண்டிங் த ஆக்சுவல் மீன் வி டேக் அசியூம்டு மீன் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்சுவல் மீன்றது இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அப் பண்ண எக்ஸ் பார் வேல்யூ தான் ஆக்சுவல் மீன். அது நம்ம அசியூம்டு மீனில் எடுத்தோன்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ த கால்குலேஷன் இஸ் சிம்பிளிஃபைடு. த அதர் ப்ராசஸ் ஆல்சோ சேம். Illustration, the following data are the height of the 10 students சொல்லியிருக்காங்க. calculate standard deviation சொல்லிட்டு சேம் அதே கொஷனில் இன்னொரு மெத்தடில் எப்படி போடுறது. 60 60 61 62 63 63 63 64 64 70. Solution. Step 1. Assume any one of the values in the data as assumed mean சொல்லியிருக்காங்க. இது கொடுத்துருக்க டேட்டாஸில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ நாம் எடுத்துக்கிறது தான் நமக்கு assumed mean சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் we denoted as A. Step 2. Step 2 என்னமா கொடுத்துருக்காங்க. Find out the deviation of the each value from the assumed mean x minus a that is equal to dன்னு சொல்லிட்டு deviation சொல்லிட்டு நம்ம ஒன்று ஃபைண்ட் அப் பண்ணோம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுன்றது கொடுத்துருக்க கிவன் சீரீஸ் தான் எக்ஸு, ஏன்றது நாமளாக ஒரு வேல்யூ அசியூம் பண்ணுறது ஏ. இதை தான் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் டின்னு சொல்லிட்டு டிவேஷன் சொல்லியிருக்கேன். டிவேஷன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிவேஷன் ஆஃப் த ஈச் வேல்யூ அண்ட் டேக் த டோட்டல் ஆஃப் த ஸ்கொயர்டு டிவேஷன் டி ஸ்கொயர். Standard deviation that is equal to summation d square divided by n minus summation d divided by n whole square root of. சரியா, 18 inches x. assumed mean பார்த்தோன்னா நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம்னா நம்ம 62 நாமளே ஒரு வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருக்க கிவன் சீரீஸில் ஏதோ ஒரு வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரியா, இல்லை சென்டர் வேல்யூ அப்படி எடுத்துக்கலாம். சென்டர் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்து உனக்கு 63 தான். ரெண்டு வேல்யூமே 63 இருக்குது. ரெண்டு வேல்யூ அதுக்கு அடுத்த வேல்யூ என்ன இருக்குது, லீஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 62 இருக்குது. சென்டர் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேல்யூ 63 வருது. அதுக்கு அடுத்த லீஸ்ட்டு அதோட லெஸராக பார்த்தீங்கன்னா 62 இருக்குது. சரி, அதனால் அசைன் டிவைன் 62 எடுத்துட்டேன். இப்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஏ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த டிவேஷன் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ ஆக்சுவல் வேல்யூ மைனஸ் அசியூம்டு வேல்யூ ஆக்சுவல் வேல்யூ மைனஸ் அசியூம்டு மீன் சொல்லிட்டு சொன்னீங்கன்னா அதுதான் டிவேஷன் சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ சம்மேஷன் டி வந்து என்னமா வந்திருக்கு உனக்கு 10. நெக்ஸ்ட் டி ஸ்கொயர் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். டி ஸ்கொயர் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம், நம்ம டியோட வேல்யூ வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் உனக்கு வந்து டி ஸ்கொயர்.
ஓகேவா. அப்போ சம்மேஷன் டி ஸ்கொயரோட வேல்யூ நம்ம வந்து உனக்கு 84. Standard deviation that is equal to summation d square divided by n minus summation d divided by n whole square. Summation d square ஓட வேல்யூ நம்ம 84 divided by n number of values எவ்வளோமா 10 minus summation d பார்த்தீங்கன்னா 10 divided by 10 whole square. சரியா. இப்போ 10 divided by 10 வந்து என்ன வரும் நமக்கு 1. ஓகேவா. இப்போ 84 divided by 10 போட்டிங்கன்னா minus 1 whole square வரும் root of. அப்போ 84 divided by 10 போட்டிங்கன்னா 8.4 minus 1 root of. இப்போ root of என்ன வரும் நமக்கு 1 சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 7 root of 7.4. that is equal to standard deviation that root of 7.4 calculatorல போடணுமா. சரி, எலக்ட்ரானிக் கால்குலேட்டர் சயின்டிஃபிக் எனி கால்குலேட்டர் ஓகே. சரி, கால்குலேட்டரில் போட்டிங்கன்னா என்ன வருது உனக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2.72. ஓகேவா. அப் டு திஸ் we stop it ma. We will see the next class. Okay, thank you மா. இதில் இன்னும் 2 டைப் இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனில். டிஸ்கிரீட் சீரீஸ், அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் சீரீஸ் இருக்குது. சரியா. அதுக்கப்புறமா வேறு என்னம்மா கொடுத்துருக்காங்க உனக்கு, அப்புறம் வேரியன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன், அதுக்கப்புறம் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் இருக்குது. சரியா. Okay, shall we see in the next class ma. Okay, then what is there ma. டூ டாபிக் இருக்குது, 2 டைப்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் இருக்குது. Okay ma, we will see in the next class ma. Okay, thank you. No, 2 more topics is up to the 2 topics the unit is completed. Okay, thank you girls. Okay.